नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं रचना सेवक। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों एआई इंपैक्ट शिखर सम्मेलन का रस्मी उद्घाटन। क्या भारत एआई क्रांति की कर रहा अगवाई। एआई इंपैक्ट शिखर सम्मेलन में दुनिया ने की भारत की शलाघा। वख-वख देशों के आगुआं और उगे कारोबारियों ने की शिरकत। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव वालों न्यू दिल्ली फ्रंटियर एआई कमिटमेंट का ऐलान। क्या एआई तकनीक के विकास और फायदे को सुरक्षित करना है मंतव। एआई की वरतों को बनाया जाएगा पारदर्शी। पंजाब विच 6 लेन कॉरीडोर नूं केंद्र सरकार वालों मंजूरी। कौमी शाहराह 205A नूं जीरकपुर बाईपास नाल जोड़ेगा यह कॉरीडोर। 1463 करोड़ रुपए की लागत नाल बनेगा यह प्रोजेक्ट। मोहाली, चंडीगढ़ ते पंचकूला के लोगों को ट्रैफिक जाम तो मिलेगी राहत। पंजाब के डीजीपी ने जलंधर विच ANTF की नवी इमारत का किया उद्घाटन। नशा तस्करां ते ठल पाउण लई 10 करोड़ रुपए की लागत नाल किया गया तकनीकी अपग्रेड। मॉडर्न मोबाइल ते कंप्यूटर फॉरेंसिक टूल सने नवीं तकनीकां केसां की जांच विच होणगीआं सहाई। तरनतारन च सरपंच कतल केस तहत पुलिस ने 7 शक्की लोगों को हिरासत में लिया। गैंगस्टर लंडा हरीके ने कथित सोशल मीडिया पोस्ट राहीं लई जिम्मेवारी। बीते दिन विआह समागम में आम आदमी पार्टी के सरपंच का शरेआम किया गया सी कतल। PACL मनी लॉन्ड्रिंग केस च ईडी की वड्डी कार्रवाई। 10,000 करोड़ रुपए तो वध दीआं जायदादां कीतीआं कुर्क। जमीन के नां ते लखां लोकां तो 48,000 करोड़ रुपए तो वध दी ठगी करन दा है इल्जाम। हुण तक करीब 17,500 करोड़ रुपए दीआं जायदादां कुर्क मामले की जांच जारी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी दिल्ली के भारत मंडपम विखे इंडिया एआई इंपैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 का रस्मी उद्घाटन किया। इस मौके बोलदਿਆਂ पीएम मोदी ने एआई ਲਈ मानव दृष्टिकोण पेश किया। पीएम ने कहा कि मानव का अर्थ है मनुख। उन्होंने कहा कि MANAV विच M का अर्थ है नैतिक अते नैतिक प्रणाली। ए दा मतलब है जवाबदेही शासन। N का अर्थ है कौमी प्रभुसत्ता। ए दा मतलब है सुखाला अते समावेशी। V का अर्थ है कानूनी जायज। पीएम मोदी ने कहा कि एआई नूं मशीन आधारित तो मनुख केंद्रित किस तरह नाल बनाइए, संवेदनशीलता और जवाबदेही किस तरह नाल यकीनी बनाई जाए, यही इस आलमी एआई इंपैक्ट शिखर सम्मेलन का मूल मंतव है। हमें विजन भी बड़ा रखना है और जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी निभानी है। वर्तमान पीढ़ी के साथ ही हमें इस बात की भी चिंता करनी है कि आने वाली पीढ़ियों के हाथों में हम एआई का क्या स्वरूप सौंप आएंगे। इसलिए आज असली प्रश्न यह नहीं कि भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर सकती है। प्रश्न यह है कि वर्तमान में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ क्या करते हैं। इस तो पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लैन आए आलमी आगुआं, वख-वख कंपनियां दे मुख कार्यकारी अधिकारियां, नवाचार माहिरां, खोजार्थियां ते तकनीकी माहिरां दा स्वागत किया। पीएम मोदी ने आलमी आगुआं नाल वख-वख देशां वल्लों बनाए गए पवेलियनां दा मुआयना किया अते नवाचार दे खेतर विच आलमी पद्धर ते चल रहीआं सरगर्मियां बारे चर्चा भी की। जिक्रयोग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5:30 बजे CEO गोलमेज चर्चा में शिरकत करेंगे। इस दौरान आलमी टैक्नोलॉजी कंपनियां दे सीनियर कार्यकारी अधिकारी, पूंजीकारी, खोज सहयोग, सप्लाई चेन अते AI प्रणालियां दी तैनाती बारे चर्चा करेंगे। नवी दिल्ली में चल रहे शिखर सम्मेलन का विषय है
ਸਰਵ ਜਨ ਹਿਤਾਏ ਸਰਵ ਜਨ ਸੁਖਾਏ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ 7 ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ 3 ਮੁੱਖ ਥੰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ: ਮਨੁੱਖ, ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ। 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਲਮੀ AI ਮਾਹਰ, ਤਕਰੀਬਨ 100 CEO ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਪਕ, 150 ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਖੋਜਾਰਥੀ ਅਤੇ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮਾਹਿਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। इंडिया AI इंपैक्ट शिखर सम्मेलन दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने न्यू दिल्ली फ्रंटियर AI कमिटमेंट का ऐलान किया है। इस मौके उन्होंने दस्सिया कि ਸਰਵਮ ਭਾਰਤ GPT ਅਤੇ ਸੌਕੇਟ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ AI ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੈ ਇੱਛਿਤ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ 2 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ, ਨੌਕਰੀਆਂ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਸਬੂਤ ਆਧਾਰਿਤ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ। ਦੂਜੀ, AI ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੇ ਬਹੁ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਮੂਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। AI that is not only powerful but also inclusive, development oriented and globally relevant. This initiative positions India at the forefront of building a global south-led perspective on AI governance, one that balances innovation with equity and real-world impact. ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 1463 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 205A ਦੇ ਅੰਬਾਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਬਾਈਪਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ 6 ਲੇਨ ਦਾ ਐਕਸੈਸ ਕੰਟਰੋਲਡ ਗ੍ਰੀਨ ਫੀਲਡ ਸਫ਼ਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕੋਰੀਡੋਰ ਟ੍ਰਾਈ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੋਹਾਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਚੌਂਕਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਬੋਝ ਕਾਫੀ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਕੋਰੀਡੋਰ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 44, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 205A ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 152 ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਜਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਖੇਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਰੇਂਜ ਵਿਖੇ ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੂਲਸ, ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ANTF ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 45 ਸਾਲਾ ਸਰਪੰਚ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੰਡਾ ਹਰੀਕੇ ਨੇ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੋਨੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਗਵਾਹ ਸੀ। ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 7 ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਸਰਪੰਚ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਬਰਾਤੀਆਂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸਰਪੰਚ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨੱਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਫੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ 4 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਭਰਾ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ
ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਰਮਨਜੀਤ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਮੁੜ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ है। दहशतगर्दों का राज है पंजाब के अंदर, गुंडागर्दी है, गैंगस्टर दन आ रहे हैं और ये सरकार सामान्य जनमानस क्या अपने सरपंच की राखी करने में भी नाकाम रही है। और मुझे लगता है जिस प्रकार वहां पे हत्या हुई है और उसमें जो खबरें निकल के आ रही हैं कि जो हत्या करने आए थे AK-47 भी उनके पास थी, इसी से समझ आ रही है कि पंजाब के अंदर कानून का राज देने में केजरीवाल पूरी तरह फेल हुए हैं। और अफसोस की बात यह है कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोलैप्स है। आम लोगों की सुरक्षा का किसी को ध्यान नहीं है और यही कारण है कि आज पंजाब गैंगलैंड बन गया। आज पंजाब ये जो बॉर्डर स्टेट है, इंडो पाक बॉर्डर पे 500 किलोमीटर से ज़्यादा जिसका बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगता है, आज हालात ये बन गया है 80s और 90s की टेररिज्म के दिन याद आ रहे हैं, क्योंकि ये चर्चा चल पड़ी है कि वहाँ पे जो ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਯਾਨੀ ਈਡੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ PACL ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ PMLA ਯਾਨੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ SAS ਨਗਰ, ਰੂਪਨਗਰ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 247 ਅਚਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ CBI ਵੱਲੋਂ 2014 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ FIR ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ 48,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਈਡੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਈਡੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 17,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜਸਟਿਸ RM ਲੋਡਾ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੀੜਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਨਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਬਦਲੇ ਹਰੇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੋਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 100 ਤੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੇ ਕਰੀਬ 18-19 ਵਿਅਕਤੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਸੀਦ ਦੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰਸਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੰਨਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਓ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। यहाँ पर आता हूँ 8-9 बजे। कितने बंदा हाँ, अभी 4-5 बंदे हैं। और कितने पैसे देते हो जहाँ काम करने का, जहाँ बेचने का? बेचने का ठेकेदार देता है, वही देता है, पता नहीं कितना देता है, वही देगा। तो तुम कितने लेते हो? हमको तो हम तो तनख्वाह पे हैं, अच्छा, महीने पे हम। नहीं अड्डे पे काम करने को पैसा लेता है? हाँ लेता है। कौन लेता है? वही लेन दो, मुन्ना वही वही ठेकेदार वही लेता है। बैठते नहीं उन्होंने परमिशन दी भी वो किसी वेंडर को कोई पैसे वसूल करे ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਸੂਲ ਕਰੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੰਗ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾ
ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਖੂਬ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5ਵੀਂ ਹੀਟ 'ਚ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਲ ਗੱਡੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਡ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਰਾਤਨ ਖੇਡਾਂ, ਬਾਜ਼ੀਗਰਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਟੰਟ ਆਦਿ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। 62 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਨੇ 200 ਕਿਲੋ ਦੀ ਬੋਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਰਮਕੋਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੋਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਧੂਆਂ ਕਢਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਤੱਵ ਦਿਖਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਵਾਹਵਾ ਖੱਟੀ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਖੇਡਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਓਪਨ ਲੰਬੀ ਛਾਲ ਵਿੱਚ ਅਵਿਨਾਸ਼, ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਮਰਨ, ਸ਼ਾਟਪੁੱਟ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧਨਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੈਸਮੀਨ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ 100 ਮੀਟਰ ਫਰਾਟਾ ਦੌੜ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਰੁਝੇਵੇਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਦੌਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।